ઓકે સો લાસ્ટલી જે છે ફિટલ સર્ક્યુલેશન જે છે ફિનિશ કર્યું હતું, જેમાં જે સર્ક્યુલેશન જે છે એમાં બાયપાસીસ કયા કયા ફોર્મ થાય છે એન્ડ આફ્ટર બર્થ જે બાયપાસ ફોર્મ થાય છે એ બધા રિઝોલ્વ થઈ જાય. જે નોર્મલ કન્ડિશન હોય છે એ જ કન્ડિશનની અંદર હાર્ટ જે છે વર્ક કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશે. નેક્સ્ટ ઇઝ ફેમિલી પ્લાનિંગ. Involves choosing when to have children, includes contraception, prevention of pregnancy, and methods to achieve pregnancy. ચિલ્ડ્રન જશે ક્યારે બોર્ન કરાવવા છે તો એ ચૂઝ કરવાનું, પ્લસ કોન્ટ્રાસેપ્શન જશે એમાં ઇન્ક્લુડેડ હોય. ફેમિલી પ્લાનિંગ જશે એમાં એની અલગ અલગ મેથડ્સ, પ્રિવેન્શન ઓફ પ્રેગ્નન્સી, મેથડ્સ ટુ અચીવ પ્રેગ્નન્સી. Birth control. The focus of counseling on contraception must meet the needs and feelings of each partner. Several factors should be considered when choosing a method of birth control, including effectiveness, safety, and personal preference. Contraception માટેના જે બી મેથડ્સ યુઝ થાય છે તો એ ડિપેન્ડ કરે છે કે એની ઇફેક્ટિવનેસ કઈ છે, કેટલી છે, ઓર સેફટી જશે એ કેટલી હશે. એની અંદર પર્સનલ પ્રેફરન્સ જશે એના બેઝ પરથી બર્થ કંટ્રોલ મેથડ જશે યુઝ કરવામાં આવે. The woman's preferences are most important, and cultural practices or religious or other personal beliefs may affect the choice of contraceptives. Other factors that bear on the selection of a contraceptive method include family planning, goals, age, frequency of intercourse, and the individual's capacity to adhere to the prescribed regimen. If family planning goals have already been met, sterilization of either partner may be desirable. It is important for couple to understand that tubal reconstruction may be unsuccessful. ફર્ટિલાઇઝેશન મે બી જશે એને સ્ટોપ કરવા માટે સ્ટેરિલાઇઝેશન કરવામાં આવે. સો એની અંદર ફેમિલી પ્લાનિંગના ગોલ્સ હોય છે. પરમનન્ટ ફેમિલી પ્લાનિંગ જશે તમે કરી શકો, બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે અન્ડરસ્ટુડ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે ટ્યુબ્યુલ રિકન્સ્ટ્રક્શન છે ઇટ મીન્સ કે વન્સ તમે જે ફેલોપિયન ટ્યુબ જશે કટ કરો તેનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવું, એ રિકન્સ્ટ્રક્શન કરીને બી પછી જે એનો યુઝ જશે, એનું ફંક્શન જશે એ એટલું બધું સક્સેસફુલી નહીં કરી શકાય. For those who frequently engage in coitus, oral contraceptives or long-term methods such as implants or an intrauterine device may be considered. When sexual activity is limited, the use of spermicide condoms or diaphragm may be most appropriate because some methods have adverse effects. A sign informed consent form may be needed. Infertility. Infertility is the inability to conceive when desired. Some factors contributing to infertility in men include abnormalities of sperm, abnormal erections or ejaculations, or abnormalities of the seminal fluid. Infertility it means કે જે બી કન્સીવિંગ જે છે એ ક્લાયન્ટ જે છે નહીં કરી શકે. ઇન્ફર્ટિલિટી જે છે એની અંદર factors જશે એમાં man related factors હોય, and some factors that contribute to infertility include disorder of ovulation, abnormality of fallopian tubes or cervix, or scarring from previous uterine or fallopian tube infections. Several diagnostic tests are available to determine the probable cause of infertility, and the therapy recommended may depend on the cause of infertility. Infertility options. Options include medication, surgical procedures, and artificial insemination. Options જે છે એમાં મેડિકેશનનો યુઝ થાય, ઇન્ફર્ટિલિટી જે છે એમાં સર્જિકલ પ્રોસિજર્સ પરફોર્મ થાય, ઓર આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન પરફોર્મ કરવામાં આવે કે જે આર્ટિફિશિયલી જે ઝાયગોટ ફોર્મેશન હોય છે એ જે છે એ આર્ટિફિશિયલી ઇન્સેમિનેશન કરીને ઝાયગોટ ફોર્મેશન કરવામાં આવે. દેન આફ્ટર જે છે ઝાયગોટ ઓર ફર્ટિલાઇઝ ઓવમ જે છે એને ઇમ્પ્લાન્ટ કરવામાં આવે યુટ્રસ જે છે એમાં. અધર થેરાપીઝ આર અવેલેબલ સચ એઝ ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન, જે હમણાં કહ્યું કે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશનની અંદર, ઓર સરોગેટ મધર્સ એન્ડ એમ્બ્રિયો હોસ્ટ. Adoption may also be an option. The nurse needs to provide support to couple in their decision-making process and during therapy. Decision-making process જશે કે ઇન્ફર્ટિલિટી જશે પ્રેઝન્ટ હોય તો કપલ જશે એમને કઈ મેથડ યુઝ કરવી છે. ઇન્ફર્ટિલિટીના ઓપ્શન્સની અંદર એડોપ્શન છે તો એડોપ્શનની મેથડ યુઝ કરવી હોય તો એ જે બી એમનું ડિસિઝન જશે એને સપોર્ટ કરવાનું, પ્લસ એની અંદર જશે તમે એમને આ સિસ્ટમ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. પ્રેગ્નન્સી જે છે તો 3 સ્ટેજની અંદર ડિવાઈડ થાય. પ્રીનેટલ પીરિયડ હોય, ઇન્ટ્રાનેટલ પીરિયડ એન્ડ પોસ્ટનેટલ પીરિયડ.
પ્રીનેટલ પીરિયડ થશે એમાં ડેવલપમેન્ટ અને રિપ્રોડક્શન જે છે એ પ્રાયોરિટી કોન્સેપ્ટ હશે. ફર્સ્ટ ઇઝ જેસ્ટેશન, ટાઈમ ફ્રોમ ફર્ટિલાઇઝેશન ઓફ ધ ઓવમ અન્ટિલ ધ ડેટ ઓફ ડિલિવરી, જેને આપણે જેસ્ટેશન કહીએ છીએ. જેસ્ટેશનલ એજ જે છે એ કાઉન્ટ કરીએ છીએ. સો જેસ્ટેશન મીન્સ કે જે ઓવમ ફર્ટિલાઇઝ થાય છે એ જે ટાઈમ જે છે ફર્ટિલાઇઝેશન થી લઈને ડિલિવરી સુધીનો જે ટાઈમ પીરિયડ જે છે એને જેસ્ટેશન કહેવાય. અબાઉટ 280 ડેઝ જે છે જેસ્ટેશનલ પીરિયડ હોય. Nagli's rule for estimating the date of delivery, also known as date of birth. Nagli's rule હોય છે કે જેમાં આપણે LMP અને EDD કાઉન્ટ કરીએ છીએ કે લાસ્ટ મેન્સ્ટ્રુઅલ પીરિયડ જે છે એની ડેટ કઈ હતી અને એક્સપેક્ટેડ ડિલિવરી ડેટ જે છે કઈ રીતે કાઉન્ટ કરવાની. Use of Nagel's rule requires that the person have regular 28 days menstrual cycle. Subtract 3 months and add 7 days to first day of last menstrual period. Then add 1 year if appropriate. Alternatively, add 7 days to the first day of last menstrual period and count for forward 9 months. LMP and ED જે છે કઈ રીતે કાઉન્ટ કરવામાં આવે, જે નેગલ્સ રૂલ જે છે એના બેઝ પર એસ્ટિમેશન કઈ રીતે કરવામાં આવે. સો ફર્સ્ટ ડે ઓફ લાસ્ટ મેન્સ્ટ્રુઅલ પીરિયડ જે છે એ પહેલા ક્લાયન્ટ જે છે એમનું કોઈ હિસ્ટ્રી કલેક્શનમાં પૂછવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા જે છે સપ્ટેમ્બર 12, 2023 જે છે ફર્સ્ટ ડે છે, એટલે તમારું LMP જે છે એની અંદર સપ્ટેમ્બર 12, 2023 ડેટ આવશે. એમાંથી જે છે 3 મંથ્સને સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાના. નવ સપ્ટેમ્બર છે એટલે 3 મંથ્સ જે છે એને સબસ્ટ્રેક્ટ કરશો એટલે જૂન આવશે, એટલે જૂન 12, 2023. એડ 7 days, so June 19, 2023 is the expected delivery date. Add 1 year if necessary. For example કે જો જૂન 19, 2024 હોય તો એની અંદર જે છે તમે એડ કરી અને પછી ચેક કરી શકો છો કે કયું જે છે એ યર આવશે. ઇફ 1 year થઈ જાય તો, એટલે કે જો અહીંયા 2023 છે એટલે નેક્સ્ટ જે છે સપ્ટેમ્બર પછીનો જે યર જે છે, સપ્ટેમ્બર 2023 પછીનો યર જે છે એ યરમાં જે છે ડિલિવરી થશે. સો યર કાઉન્ટ કરે એટલે જૂન 19, 2024 જે છે એ યર આવશે. એટલે એ રીતે જશે. જો યર ચેન્જ થાય તો પછી તમે એને ચેન્જ કરો. એન્ડ ઇફ યર ચેન્જ ના થાય, ઇફ જાન્યુઆરી છે, ફેબ્રુઆરી છે, માર્ચ છે, એ મેન્સ્ટ્રુઅલ પીરિયડ જે છે લાસ્ટ જે છે એ ફર્સ્ટ ડેનો કોઈ ફેબ્રુઆરીમાં હોય ઓર જાન્યુઆરીમાં હોય ઓર માર્ચમાં હશે તો જે એક્સપેક્ટેડ ડિલિવરી ડેટ જે છે એ સેમ યરમાં આવશે. બટ સમટાઈમ્સ જે છે કે જે પાછળના મંથ્સ જે છે ઇફ એમાં લાસ્ટ મેન્સ્ટ્રુઅલ પીરિયડ જે છે એની ડેટ હોય, LMP જે છે લાસ્ટ સપ્ટેમ્બર છે ઓર ઓગસ્ટ છે, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, તો નેક્સ્ટ યર જે છે એ ડિલિવરી થશે. કઈ રીતે જે છે LMP અને EDD જે છે કાઉન્ટ કરવાના. LMP મીન્સ કે લાસ્ટ મેન્સ્ટ્રુઅલ પીરિયડ જે છે એનો ફર્સ્ટ ડે હતો તો એ જે છે એ ડેટ આવશે. એની અંદરથી જે છે -3 months કરવાના. 3 monthsને સબસ્ટ્રેક્ટ કરો. ઇટ મીન્સ કે અહીંયા સપ્ટેમ્બર છે, 3 months સબસ્ટ્રેક્ટ કરો એટલે જૂન થાય. એન્ડ 7 days જે છે એડ થશે. એન્ડ ઇફ યર ચેન્જ થાય તો એને ચેન્જ કરવાનો. એ રીતે જે છે LMP EDD જે છે કાઉન્ટ કરવામાં આવે. એક જે બી એસ્ટિમેટેડ ડેટ હોય ડિલિવરીની એ કાઉન્ટ થાય. નેક્સ્ટ જે છે ગ્રેવિડિટી એન્ડ પેરિટી. ગ્રેવિડિટી ઓર ગ્રેવિડા રિફર્સ ટુ અ પ્રેગ્નેન્ટ પર્સન. કે ગ્રેવિડા જે છે તો એમાં પ્રેગ્નેન્ટ પર્સન જે છે એને રિફર કરવામાં આવે. ગ્રેવિડિટી રિફર્સ ટુ નંબર ઓફ પ્રેગ્નન્સી. ગ્રેવિડા મીન્સ કે પ્રેગ્નેન્ટ પર્સન એન્ડ ગ્રેવિડિટી મીન્સ કે નંબર ઓફ પ્રેગ્નન્સી, કે થ્રુ આઉટ લાઈફ, એટલે કે જ્યારે મેરેજ થયા પછીથી લઈને જે બી ટાઈમ પીરિયડ જે છે એટલામાં કેટલા ટાઈમ જે છે કન્સીવ કર્યું, નંબર ઓફ પ્રેગ્નન્સી જે છે એ ગ્રેવિડિટી અંદર કાઉન્ટ કરવામાં આવે. A nulli gravida is a person who has never been pregnant. A primary gravida is a person who is pregnant for the first time. And multigravida is person in at least the second pregnancy. So gravidity જે છે, gravida refers to pregnant person and gravidity means number of pregnancy. Then next જે છે parity. Parity is the number of births, not the number of fetuses. For example, કે twins carried past 20 weeks of gestation, whether or not the fetus was born alive. જે પેરિટી જે છે એમાં નંબર ઓફ બર્થ જે છે કાઉન્ટ કરવામાં આવે કે જે 20 weeks પછી જે છે કેરી આઉટ થયા હોય, કે ફિટસ જે છે બોર્ન થયું તો એ લાઈવ હતું કે ડેડ હતું એ જે છે એના બેઝ પર પેરિટી કાઉન્ટ નહીં કરવાની. બટ 20 weeks પછીના જે બી ટાઈમ પીરિયડ જે છે એમાં જેટલી પ્રેગ્નન્સી હોય એ નંબર ઓફ બર્થ થયા હોય તો એને પેરિટીમાં કાઉન્ટ કરવામાં આવે. બટ ટ્વિન્સ જે છે એના નંબર જે છે કાઉન્ટ નહીં કરવાના.
ફોર એક્ઝામ્પલ કે પ્રાઇમી ગ્રેવિડા છે એન્ડ ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રેગ્નન્સી છે તો G1 આવશે, પ્રેગ્નન્સી જે છે એમાં પેરિટી જે છે એમાં પણ P1 આવશે. એટલે જે નંબર ઓફ બર્થ જે છે કાઉન્ટ કરવામાં આવે, નોટ ધ નંબર ઓફ ફિટસીસ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ટ્વિન્સ હોય તો પછી તમે P2 ના કહી શકો, નંબર ઓફ બર્થ કાઉન્ટ કરવામાં આવે. Nullipara is a person who has not had a birth at more than 20 weeks of gestation. 20 weeks પછી જશે જેસ્ટેશનના, જો કોઈ બર્થ ના થયા હોય તો પછી એને નલીપેરા કહેવાય. Primipara is a person who had one birth that occurred after 20th week of gestation. Multipara is a person who has had two or more pregnancies to the stage of fetal viability. It means કે fetus જે છે એ કમ્પ્લીટલી સર્વાઈવ કરી શકે છે આફ્ટર 20 વીક ઓફ જેસ્ટેશન. તો એ જે ટાઈમ પીરિયડ જશે આફ્ટર 20 વીક ઓફ જેસ્ટેશન પછી જે બર્થ થાય છે બેબીનો, એ જશે એને પેરેટીની અંદર કાઉન્ટ કરવામાં આવે. યુઝ ઓફ GTPAL. Pregnancy outcomes can be described with acronym GTPAL. જે આપણે સ્કોર જે છે મોસ્ટલી અહીંયા કાઉન્ટ કરીએ છીએ, GTPAL સ્કોર હોય છે. Now, G is gravidity, the number of pregnancies including the present one. It means કે જો પહેલા એક બેબી હોય તો G2 આવશે, બીકોઝ પ્રેઝન્ટની અંદર જે છે એ પ્રેગ્નેન્ટ છે મધર જે છે, એન્ડ પહેલા જે છે એક બેબી હતું તો ઇન્ક્લુડિંગ પ્રેઝન્ટ વન એન્ડ નંબર ઓફ પ્રેગ્નન્સી જે છે એ કાઉન્ટ કરવામાં આવે, એને ગ્રેવિડિટી કહેવાય. G stands for gravidity, number of pregnancy including the present one. T is term births, the number born at term longer than 37 weeks of gestation. Term birth mean કે જે ટોટલી કમ્પ્લીટલી જે છે એ જેસ્ટેશનલ વીક્સ જે છે ઓર મંથ્સ જે છે કમ્પ્લીટ કરી દીધા હોય એન્ડ એટ ધ ટર્મ જે બોર્ન થાય છે બેબી તો એના નંબર્સ કાઉન્ટ કરવામાં આવે. લોંગર દેન 37 વીક્સ ઓફ જેસ્ટેશન હોય તો એને ટર્મ બર્થ કહેવાય. P is preterm births, the number born before 37 weeks of gestation. પ્રીટર્મ જે છે બર્થ થયા હોય 37 વીક જે છે એ જેસ્ટેશનના નોર્મલ કહેવાય. દેન આફ્ટર બર્થ થાય ઇટ મીન્સ કે ટર્મ બર્થ, ઓર એટ 37 વીક ઓફ જેસ્ટેશન હોય એન્ડ બર્થ થાય તો ટર્મ બર્થમાં આવે. બટ બિફોર 37 જો બર્થ થાય બેબીનો તો એ પ્રીટર્મ બર્થ્સમાં કાઉન્ટ કરવામાં આવે. A is abortions or miscarriages. The number of abortions or miscarriages included in gravida if before 20 weeks of gestation. 20 weeks of gestation abortions or miscarriages હોય તો એને આપણે ગ્રેવિડા જે છે એમાં કાઉન્ટ કરીએ છીએ. ઇટ મીન્સ કે કન્સેપ્શન થયું છે એટલા માટે કાઉન્ટ કરીએ છીએ. એટલે કે જે પ્રી ટર્મ બર્થ ઓર ટર્મ બર્થ જે છે એમાં કાઉન્ટ નહીં થાય, બટ અબોર્શન જે છે એમાં જો અબોર્શન હોય મિસકેરેજ હોય તો 1 લખવાનું એન્ડ ગ્રેવિડા જે છે એમાં પણ 1 આવશે જો પ્રાઇમી પેરા હોય તો, જે મધર જે છે પ્રાઇમી ગ્રેવિડા પ્રેઝન્ટ હોય એમનામાં તો. L is the number of current living children. This number can be greater than the P if multiples were delivered. જે P જે છે એના કરતા વધારે જે છે L ના નંબર્સ હશે, એટલે કે અહીંયા જે પેરા હોય છે પેરિટી જે છે એના કરતા L જે છે વધારે હોય, બીકોઝ અહીંયા પેરિટી જે છે એમાં કહ્યું હતું કે નંબર ઓફ બર્થ કાઉન્ટ કરવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે સેકન્ડ ટાઈમ પ્રેગ્નેન્ટ છે જે પણ મધર જે છે, ફર્સ્ટ જે છે એક ચાઇલ્ડ હતું, નેક્સ્ટ જે છે હવે ટ્વિન્સ છે, તો પેરિટી જે છે આપણે એમાં જો G સ્કોર જે છે શું આવશે એનો 2 આવશે, પેરિટી જે છે એમાં પણ 2 આવશે, બટ લાઈવ બર્થ થયા છે તો પછી L જે છે 3 આવશે. એટલે નંબર ઓફ કરંટ લિવિંગ ચાઇલ્ડ જે છે ઓર ચિલ્ડ્રન જે છે એના નંબર જે છે તમારે L ની અંદર કાઉન્ટ કરવામાં આવશે. This number can be greater than the parity if multiples were delivered or less than parity if a loss occurred. Multiples count as 1 for gravidity as well as 1 for term, preterm or abortions, but are recorded as actual number for living. જે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી હોય, ટ્વિન પ્રેગ્નન્સી હોય તો એ જે છે એ પ્રીટર્મ, અબોર્શન, ટર્મ બર્થ જે હોય છે, ગ્રેવિડિટી જે છે બધામાં 1 કાઉન્ટ કરવામાં આવે, બટ જે L જે છે લિવિંગ ચિલ્ડ્રન જે છે એની અંદર 2 કાઉન્ટ કરવામાં આવશે. સો આ જે છે જેસ્ટેશન, દેન ગ્રેવિડિટી એન્ડ પેરિટી. Now next is pregnancy signs. પ્રેગ્નન્સી જે છે એની કઈ કઈ સાઇન્સ હોય છે તો ફર્સ્ટ જે છે એની પ્રિઝમ્પટિવ સાઇન હોય. પ્રિઝમ્પટિવ સાઇન મીન્સ કે ઇટ મીન્સ કે તમને લાગે જે પણ પર્સન જે છે એટલે કે જે મધર જે છે એ બધું ફીલ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે એમેનોરિયા હોય, જે પીરિયડ્સ જે છે મેન્સ્ટ્રુઅલ જે બ્લીડિંગ જે છે એ સ્ટોપ થઈ જશે, એમેનોરિયા પ્રેઝન્ટ હશે. નોઝિયા એન્ડ વોમિટિંગ,
breast tenderness, tingling, feeling of fullness, increased size and pigmentation of the areola. બ્રેસ્ટ જે છે એમાં ચેન્જીસ થશે, ટેન્ડરનેસ પ્રેઝન્ટ હશે, ટિંગલિંગ સેન્સેશન ફીલ થાય, ફૂલનેસ જેવી ફિલિંગ જે છે થયા કરે, પ્લસ જે બ્રેસ્ટ સાઇઝ જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે, યુરિનરી ફ્રીક્વન્સી ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, ક્વિકનિંગ ઇટ મીન્સ ધ ફર્સ્ટ perception of fetal movement by the pregnant individual may occur at 16th to 20th weeks of gestation. Quickening means કે જે ફર્સ્ટ મુવમેન્ટ થાય છે, જે ફિટલ મુવમેન્ટ્સ થાય છે એના બેસ પરથી ખબર પડે કે ઓકે પ્રેગ્નન્સી જે છે મે બી હશે, જેને પ્રિઝમ્પટિવ સાઇનની અંદર કાઉન્ટ કરવામાં આવે. ધ ફર્સ્ટ પરસેપ્શન ઓફ ફિટલ મુવમેન્ટ, કે પરસીવ કરો છો હજી તમે, is perception of fetal movement by the pregnant individual may occur at the 16th to 20th week of gestation. Every pregnancy is unique and quickening could happen earlier or later. જે બી પ્રેગ્નન્સી હોય છે તો યુનિક હોય, સમટાઈમ્સ જે છે એ અર્લિયર જે છે ક્વિકનિંગ પ્રેઝન્ટ હોય, સમટાઈમ્સ લેટ સાઇન્સની અંદર ક્વિકનિંગ્સ પ્રેઝન્ટ હોય. Fatigue, changes to skin pigmentation such as linea nigra and melasma. જે સ્કિન પેગમેન્ટેશનમાં ચેન્જીસ થશે. લિનિયા નાઇગ્રા મીન્સ કે જે લાઇન હોય છે, જે એબ્ડોમિન જશે ત્યાં લાઇન જશે તમને એક ફોર્મ થયેલી જોવા મળશે, તેને લિનિયા નાઇગ્રા કહેવાય. મેલાઝમા હોય એન્ડ કોલાઝમા જે છે એ બી ફોર્મ થાય. પિગમેન્ટેશનની અંદર જે છે અહીંયા પણ તમને પિગમેન્ટેશન જે છે જોવા મળશે. સો આ જે છે પ્રેઝમ્પટિવ સાયન્સ હતી કે જે મધર જે છે જનરલી આ સાયન્સ જે છે ફીલ કરશે કે એમેનોરિયા છે, નોઝિયા, વોમિટિંગ, બ્રેસ્ટ ટેન્ડરનેસ છે, જે ચેન્જીસ થાય છે બ્રેસ્ટ જે છે એમાં, યુરિનરી ફ્રીક્વન્સી, ક્વિકનિંગ જે છે, ફટીગ. પ્રોબેબલ સાઇન્સ ઓફ પ્રેગ્નન્સી, યુટ્રાઇન એનલાર્જમેન્ટ. પ્રોબેબલ સાઇન્સ જે છે એ ચેક કરીએ આપણે તો એમાં કયા સાઇન્સ આવશે. યુટ્રાઇન એનલાર્જમેન્ટ થશે, જે યુટ્રસ જે છે એ ધીમે ધીમે જે છે એનલાર્જ થાય. હેગાર્ડ સાઇન, compressibility and softening of the lower uterine segment that occurs at about 6 week. 6 week જે છે પ્રેગ્નન્સીના થાય એટલે હેગાર્ડ સાઇન્સ પ્રેઝન્ટ હોય. હેગાર્ડ સાઇન જે છે એમાં શું છે, જે યુટ્રાઇન સેગમેન્ટ છે, લોઅર યુટ્રાઇન સેગમેન્ટ જે છે ત્યાં સોફ્ટનિંગ જોવા મળશે એન્ડ કમ્પ્રેસિબિલિટી જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. ગુડેલ સાઇન, softening of cervix that occurs at the beginning of the second month. સેકન્ડ મંથ સ્ટાર્ટ થાય એટલે જે સર્વિક્સ જે છે સોફ્ટ બનતું જશે. ચેડવિક સાઇન, વાયોલેટ કલરેશન ઓફ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન્સ ઓફ ધ સર્વિક્સ, વજાઇના એન્ડ વલ્વા that occurs at about week 6. ચેડવિક સાઇન જે છે એની અંદર જે વજાઇના, સર્વિક્સ એન્ડ વલ્વા જે છે ત્યાં તમને વાયોલેટ કલરના મેમ્બ્રેન જે છે જોવા મળશે. સો હેગાર્ડ સાઇન, સોફનિંગ ઓફ લોઅર યુટ્રાઇન સેગમેન્ટ એન્ડ ક્યારે પ્રેઝન્ટ હશે તો 6 વીક થશે પ્રેગ્નન્સીના ત્યારે તમને જોવા મળશે. દેન આફ્ટર ગુડેલ સાઇન્સ, સોફનિંગ ઓફ સર્વિક્સ. સેકન્ડ મંથ સ્ટાર્ટ થાય એટલે જે સોફનિંગ ઓફ સર્વિક્સ જે છે એ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ચેડવિક સાઇન, વાયોલેટ કલરેશન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે મ્યુકસ મેમ્બ્રેન્સમાં, સર્વિક્સ, વજાઇના એન્ડ વલ્વા જે છે એમાં તમે ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો. 6 વીક ઓફ પ્રેગ્નન્સી થાય એટલે તમને ચેડવિક સાઇન જે છે જોવા મળશે. Ballotment, rebounding of the fetus against the examiner's finger on palpation. જે પ્રોબેબલ સાઇન જે છે એમાં બેલોટમેન્ટ પ્રેઝન્ટ હોય, જ્યારે બી પાલ્પેશન કરો તો રિબાઉન્ડિંગ થશે. રિબાઉન્ડિંગ ઓફ ધ ફિટસ અગેન્સ્ટ એક્ઝામિનર્સ ફિંગર ઓન પાલ્પેશન. જેવું પાલ્પેટ કરશે એટલે જે ફિટસ જે છે એને લીધે રિબાઉન્ડિંગ જોવા મળશે. બ્રેક્સ્ટન હિક્સ કોન્ટ્રેક્શન્સ, irregular painless contractions that may occur intermittently throughout the pregnancy. બ્રેક્સ્ટન હિક્સ કોન્ટ્રેક્શન જે છે જેને ફોલ્સ કોન્ટ્રેક્શન બી કહેવાય, ઇરેગ્યુલર પેઇનલેસ કોન્ટ્રેક્શન્સ હોય થ્રુ આઉટ ધ પ્રેગ્નન્સી જે છે ઇન્ટરમિટન્ટલી જે કોન્ટ્રેક્શન્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય. પોઝિટિવ પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ ફોર ડિટર્મિનેશન ઓફ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ હ્યુમન કોરિયોનિક ગોનાડોટ્રોપિન. HCG જે છે એ પ્રોડ્યુસ થાય છે, જે કોરિયોનિક ગોનાડોટ્રોપિન હોર્મોન પ્રોડ્યુસ થાય તો પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે યુરિન ટેસ્ટ જે છે, યુરિન ટેસ્ટ પરફોર્મ થાય પ્રેગ્નન્સી જે છે એના માટે, તો ટેસ્ટની અંદર જે છે HCG નું લેવલ કેટલું છે ઓર HCG પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરીએ છીએ. સો જો પ્રોબેબલ સાઇન હોય તો પોઝિટિવ પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ પ્રેઝન્ટ હશે ફોર determination of the presence of human chorionic gonadotropin hormone.
પોઝિટિવ સાયન્સ મીન્સ કે ડાયગ્નોસ્ટિક, એટલે કે તમે કન્ફર્મ જે છે કરી દો છો કે પ્રેગ્નન્સી જે છે એ પ્રેઝન્ટ છે. પ્રિઝમ્પટિવ સાયન્સ મીન્સ કે જે મધર જે છે એ ફીલ કરશે. પ્રોબેબલ સાઇન મીન્સ કે એમાં થોડા થોડા ચેન્જીસ થાય, એટલે પ્રોબેબલી પ્રેગ્નન્સી જે છે પ્રેઝન્ટ હોય. અધરવાઇઝ એવા કેટલાક ડિઝીઝ કન્ડિશન છે કે તમને જે છે એવું લાગે કે પ્રેગ્નન્સી છે, બટ એ જે છે ડિઝીઝ કન્ડિશન એવા હોય કે જેમાં પ્રેગ્નન્સી પ્રેઝન્ટ ના હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી હોય, જે નોર્મલ ઇમ્પ્લાન્ટેશન જે છે ઝાયગોટ ફોર્મેશન થયા પછી એ યુટ્રાઇન ઇમ્પ્લાન્ટેશન થાય છે, બટ ઇન એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી કોઈ બી બીજા પ્લેસ પર, ફોર એક્ઝામ્પલ કે ફેલોપિયન ટ્યુબ જે છે એમાં ઓર કોઈ સ્કાર ફોર્મેશન થયું હોય બિકોઝ ઓફ સર્જરી, કોઈ સ્કાર હોય તો ત્યાં જે છે એ ઇમ્પ્લાન્ટેશન થવાના ચાન્સીસ છે. જો એ કેસીસ હોય તો એમાં પણ HCG નું લેવલ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, એમાં પણ જે છે બેલોટમેન્ટ જે છે ફિલ થાય, એમાં પણ જે છે ચેન્જીસ થશે. સો એ જે છે પ્રોબેબલી ક્લાયન્ટ પ્રેગ્નન્ટ હશે એવું કહી શકાય, પ્રેગ્નન્ટ હશે તો પ્રોબેબલ સાઇન હોય. નાઉ પોઝિટિવ સાયન્સ મીન્સ કે કન્ફર્મ ક્લાયન્ટ ઇઝ પ્રેગ્નન્ટ. ડાયગ્નોસ્ટિક સાયન્સ હોય, fetal heart rate detected by electronic device Doppler transducer at 10 to 12 weeks and by non-electronic device fetoscope at 20 weeks of gestation. Active fetal movements palpable by examiner. એક્ટિવ ફિટલ મુવમેન્ટ હશે, જેવું તમે જશે પાલ્પેટ કરશો એટલે તમને મુવમેન્ટ જશે ફીલ થશે. આઉટલાઇન ઓફ ફિટસ વાયા રેડિયોગ્રાફી ઓર અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી USG જે છે પરફોર્મ કરી અને જે પણ ફિટસ જે છે એની આઉટલાઇન જે છે તમને ખબર પડી જશે. સો 3 ટાઈપ્સ ઓફ સાયન્સ હોય પ્રેગ્નન્સી જે છે એમાં: પ્રિઝમ્પટિવ સાયન્સ, પ્રોબેબલ સાયન્સ એન્ડ પોઝિટિવ સાયન્સ. ટેક્સ્ટ જે છે ફંડલ હાઇટ મેઝરમેન્ટ કરવામાં આવે. Fundal height is measured to evaluate the gestational age of fetus. ફંડલ હાઇટ શું છે? સો જે યુટ્રસ જે છે એના પાર્ટ્સ હોય છે, તો જે યુટ્રસના પાર્ટ્સ હોય છે એમાં ફંડસ હોય છે, જે અપર પાર્ટ હોય છે, જે થોડું આમ જે છે એ કર્વ હોય છે. તો આ રીતે જે કર્વ વાળો પાર્ટ હોય તો ઉપરવાળો પાર્ટ જે છે ફંડસ હોય. ફંડસ જે છે જેવું ઇમ્પ્લાન્ટેશન થયા પછી જે ઝાયગોટ જે છે ધીમે ધીમે એમ્બ્રિયોમાં ફોર્મ થશે, એમ્બ્રિયોમાંથી ફિટસ જે છે ધીમે ધીમે ડેવલપ થશે. ડેવલપમેન્ટ થાય એટલે ફંડસ જે છે એ અપ સાઈડ જશે, અપર સાઈડ જે છે જશે. તો એ ફંડસ જે છે એની હાઇટ ચેક કરવામાં આવે, જેને ફંડલ હાઇટ કહેવાય, જેના પરથી ઇવેલ્યુએટ કરી શકીએ કે જે ફિટસ જે છે એની જેસ્ટેશનલ એજ કેટલી છે. હાઇટ જે છે એના બેઝ પરથી આપણને ખબર પડી જાય કે ફિટસ જે છે એની એજ કેટલી છે. ડ્યુરિંગ ધ સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર weeks 18 to 30, fundal height is centimeters approximately equals fetal age in weeks plus or minus 2 centimeter. જે સેકન્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર હોય અને થર્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર હોય તેમાં જ્યારે ફંડલ હાઇટ ચેક કરીએ તો એપ્રોક્સિમેટલી જે સેન્ટીમીટરમાં ચેક કરીએ છે એ ઇક્વલ ટુ ફિટલ એજ હશે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ફિટસ જે છે એની એજ જે છે 24 જેસ્ટેશનલ એજ હોય, એટલે કે 24 વીક્સ થયા, તો એ વખતે જે છે એની હાઇટ ચેક કરવામાં આવે. તો એ હાઇટ જે છે મે બી 22 સેન્ટીમીટર હોય ઓર મે બી 26 સેન્ટીમીટર હોય. સો જે સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર હોય એમાં ફંડલ હાઇટ જે છે સેન્ટીમીટર્સની અંદર એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ્સ ટુ ફિટલ એજ હશે ઇન વીક્સ પ્લસ ઓર માઇનસ 2 સેન્ટીમીટર જે છે તમારે કરવાનું. At 16 weeks, the fundus can be found approximately halfway between the symphysis pubis and the umbilicus. ફંડલ હાઇટ જે છે કઈ રીતે ચેક કરવામાં આવે? સો મેઝરિંગ ફંડલ હાઇટ, ફર્સ્ટ પ્લેસ ધ ક્લાયન્ટ ઇન સુપાઇન પોઝિશન, ક્લાયન્ટને સુપાઇન પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરો. પ્લેસ ધ એન્ડ ઓફ ધ ટેપ મેઝર એટ ધ લેવલ ઓફ સિમ્ફાઇસિસ પ્યુબિસ. સિમ્ફાઇસિસ પ્યુબિસ જે છે ત્યાં તમારે મેઝર ટેપ જે છે એ ત્યાં પ્લેસ કરવાની. સ્ટ્રેચ ટેપ ટુ ધ ટોપ ઓફ યુટ્રાઇન ફંડસ. યુટ્રસ જે છે એનું ફંડસ જ્યાં તમે ફીલ કરો છો ત્યાં સુધી જે છે ટેપને સ્ટ્રેચ કરવાની એન્ડ નોટ ડાઉન કરો મેઝરમેન્ટ જે પણ આવ્યું એ. આ રીતે જે છે એ ફંડલ હાઇટ ચેક કરવામાં આવે અને આ રીતે જે છે ફંડલ હાઇટ જેસ્ટેશનલ વીક પ્રમાણે જે છે ચેન્જ થતી જાય. આ જે છે સિમ્ફાઇસિસ પ્યુબિસ છે અને આ જે સેન્ટીમીટર્સ જે છે એમાં કાઉન્ટ થાય, એટલે જે સેન્ટીમીટર્સમાં તમારે કાઉન્ટ કરવાનું હોય. 12 વીક્સ હોય તો જે ફંડલ હાઇટ જે છે અહીંયા આવશે કે થોડું સિમ્ફાઇસિસ પ્યુબિસ જે છે એના કરતા વધારે. દેન 16 વીક્સ જે છે હમણાં કહ્યું કે હાફ વે ઇન બિટવીન અમ્બલિકસ એન્ડ સિમ્ફાઇસિસ પ્યુબિસ હશે, એટલે કે બંને વચ્ચેનું જે હાફ ડિસ્ટન્સ જે છે એ ક્રોસ કરી દીધું. ફંડસ જે છે ઓર ફિટસ જે છે એનું ડેવલપમેન્ટ એટલું થયું એટલે ફંડલ હાઇટ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ.
At 20 to 22 weeks, the fundus is approximately at the location of umbilicus. 20 to 22 weeks થશે એટલે umbilicus જે છે ત્યાં સુધી જે છે એ ફંડલ હાઇટ તમને જોવા મળશે. umbilicus સુધી જે છે એ ફંડલ હાઇટ પ્રેઝન્ટ હશે. 20 or 22 weeks થાય ત્યારે. At 36 weeks, the fundus is at the zymphoid process. 36 weeks થાય ને એટલે આ ઝિમ્ફોઇડ પ્રોસેસ છે, જ્યાં જુગુલર જે બોન્સ હશે તો ત્યાં જે છે અહીંયા લાસ્ટમાં ઝિમ્ફોઇડ પ્રોસેસ હોય. 36 weeks ઓફ પ્રેગ્નન્સી થાય એટલે ફંડલ હાઇટ જે છે છેક અહીંયા સુધી જતી રહેશે. જે ફિટસ જે છે ડેવલપમેન્ટ થયા પછી 36 weeksના જ્યારે ડેવલપમેન્ટ થાય ત્યારે. આફ્ટર 36 weeks જે છે જે ફંડલ હાઇટ જે છે થોડી ડિક્રીઝ થશે. જે અહીંયા તમને 40 આપ્યું છે, જે 40 weeks ઓફ પ્રેગ્નન્સી થાય તો એ વખતે જે છે ફંડલ હાઇટ જે છે 36 ઓફ પ્રેગ્નન્સી હતા ત્યારે જે હાઇટ હતી નાઉ એ હાઇટ જે છે રિડ્યુસ થશે એટ 40 week ઓફ પ્રેગ્નન્સી. સો 36 weeks ઓફ પ્રેગ્નન્સી થાય એટલે ઝિમ્ફોઇડ પ્રોસેસ આગળ આવશે એન્ડ ધેન આફ્ટર જે છે એ ધીમે ધીમે ફંડલ હાઇટ જે છે રિડ્યુસ થતી જશે. Ask client to void before measurement because of possible uterine displacement from a full bladder. When assessing fundal height, monitor the client closely for supine hypotension when placed in supine position after 20 weeks of gestation. After 20 weeks of gestation, supine hypotension જે છે એ ક્લાયન્ટમાં થવાના ચાન્સીસ છે બિકોઝ જે supine position જે છે એના લીધે જે છે જે ફિટસ જે છે એનું વેઇટ જે છે આવશે. વેઇટના લીધે છે એ supine hypotension થવાના ચાન્સીસ છે. એટલા માટે જ્યારે બી ફંડલ હાઇટ જે છે અસેસ કરતા હોઈએ ક્લોઝલી ક્લાયન્ટને મોનિટર કરો સુપાઇન હાઇપોટેન્શન છે કે નહીં. ફંડલ હાઇટ હશે કઈ રીતે મેઝર કરવાની એન્ડ સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર હશે એટલે જેટલા જેસ્ટેશનલ વીક હોય એટલું જ જે છે એની અરાઉન્ડ જે છે એ ફંડલ હાઇટ હશે. +or-2 જે છે ફંડલ હાઇટની અંદર ચેન્જીસ થાય. ફિઝિયોલોજીકલ પ્રેગ્નન્સી ચેન્જીસ. ફિઝિયોલોજીકલ ચેન્જીસ કયા કયા થાય, બોડી જે છે એમાં સિસ્ટમ વાઇઝ કયા કયા ચેન્જીસ થશે. કલ્ચર ઓફન determines health beliefs, values and family expectations. Therefore, it is important to assess cultural belief during care of pregnant client. કલ્ચર્સ હોય છે અલગ અલગ પ્રેગ્નન્સી જશે કન્ઝ્યુમ કર્યા પછી જેટલા બી પર્સન હોય છે બધાના અલગ અલગ કલ્ચર્સ હોય છે, એમના હેલ્થ બિલીવ્સ હોય, વેલ્યુઝ હોય, ફેમિલી એક્સપેક્ટેશન્સ હોય. એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કલ્ચરલ બિલીફ્સ જે છે એને અસેસ કરી લો જેનાથી તમે ઇઝીલી જે છે કેર પ્રોવાઈડ કરી શકો. નાઉ ફર્સ્ટ જે છે ફિઝિયોલોજીકલ ચેન્જીસ જે છે એમાં પ્રેગ્નન્સીમાં કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ, circulating blood volume increases, plasma increases and total red blood cell volume increases. જે બ્લડ વોલ્યુમ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, જે સર્ક્યુલેટિંગ બ્લડ વોલ્યુમ જે છે ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી. પ્લાઝમા ઇન્ક્રીઝ થશે પ્લસ ટોટલ રેડ બ્લડ સેલ વોલ્યુમ જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. Physiological anemia occurs as the plasma increases exceeds the increase in production of red blood cells. પ્લાઝમા જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે અને એના કમ્પેરની અંદર જે છે જે રેડ બ્લડ સેલ જે છે એનું પ્રોડક્શન જે છે એ થોડું ઓછું થશે એટલે ફિઝિયોલોજીકલ અનિમિયા થવાના ચાન્સીસ છે. એઝ ધ પ્લાઝમા ઇન્ક્રીઝિસ એક્સિસ્ટ, પ્લાઝમા જે છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, રેડ બ્લડ સેલ જે છે એનું લેવલ એટલું બધું એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે જે છે એ ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય, એના લીધે જે છે અનિમિયા થવાના ચાન્સીસ છે. આયર્ન રિક્વાયરમેન્ટ્સ આર ઇન્ક્રીઝ, આયર્નની રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સો એટલા માટે થઈને જ્યારે બી એન્ટીનેટલ ક્લાયન્ટ હોય તો એમાં આપણે જે છે આયર્ન ફોલિક એસિડ જે છે એની ટેબ્લેટ્સ ઓર સપ્લિમેન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ છીએ. Heart size increases and heart is elevated slightly upward to the left because of displacement of diaphragm. As uterus enlarges, changes are minor and reverse soon after childbirth. Changes જે છે minor હોય જેમ કે આ જે છે ડાયાફ્રામ છે, નોર્મલી ડાયાફ્રામ જે છે અહીંયા જ્યાં જે રિબ્સ હોય છે એની નીચે અહીંયાથી જે છે ડાયાફ્રામ હોય, બટ જેવું યુટ્રસ જે છે એવું ડેવલપમેન્ટ થાય એટલે જે છે જે ઓર્ગન જે છે એ ડિસ્પ્લેસ થશે એટલે જે ડાયાફ્રામ જે છે અપ જશે અને એના લીધે જે હાર્ટ જે છે સ્લાઇટલી લેફ્ટ સાઈડ અપવર્ડ જે છે મૂવ થશે. Retention of sodium in water may occur
Respiratory system, oxygen consumption increases by approximately 15 to 20%. Diaphragm is elevated because of enlarged uterus. Diaphragm જે છે elevate થઈ જશે, એ જે છે એનું place change કરી દેશે. Hormonal changes in estrogen and progesterone level may have an effect on the respiratory system. Shortness of breath may be experienced. During pregnancy, a woman's pulse rate may increase about 15 or 10 to 15 beats per minute. The blood pressure slightly decreases in the second trimester, then increases in the third trimester, but not above the pregnancy level, and the respiratory rate remains unchanged or slightly increased. During pregnancy, જે pulse rate જે છે એ increase થશે, જે blood pressure જે છે એ સેકન્ડ ટ્રાઇમેસ્ટરની અંદર ડિક્રીઝ થશે, દેન આફ્ટર જે થર્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર જે છે એમાં ઇન્ક્રીઝ થશે, બટ જે નોર્મલ પ્રેગ્નન્સી લેવલ હોય છે એના જેટલું એનાથી વધારે નહીં. રેસ્પિરેટરી રેટ જે છે મે બી અનચેન્જ હોય ઓર સ્લાઇટલી ઇન્ક્રીઝ થાય. ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ સિસ્ટમ, જેસ્ટેશનલ એજ જે છે જેમ જેમ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે એમ જીઆઈ સિસ્ટમ જે છે એમાં પણ ચેન્જીસ થશે. Nausea and vomiting may occur as a result of the secretion of human chorionic gonadotropin, HCG જે છે. સો એના લીધે nausea and vomiting ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. HCG નું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે એન્ડ એના લીધે nausea vomiting પ્રેઝન્ટ હોય. This condition typically subsides by the third month. થર્ડ મંથ જ્યારે હોય સ્ટાર્ટિંગ થઈ જાય એટલે એના પછી જે છે આફ્ટર થર્ડ મંથ nausea vomiting જે છે એટલું પ્રેઝન્ટ નથી હોતું. Appetite is often increased during pregnancy. Food intake may increase by 15 to 20% beginning in early pregnancy. Alterations in taste and smell may occur. Taste and smell ની અંદર alteration જોવા મળે. Sometimes જે છે during pregnancy જે pregnant mother હોય છે તો એમનું જે ટેસ્ટ અને સ્મેલની સેન્સેશન હોય છે બહુ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, તો એ લોકોને કોઈ સ્મેલ આવે તો પછી એ ના ગમતી હોય એના લીધે પણ નોઝિયા સ્ટાર્ટ થઈ જાય. સો ટેસ્ટ એન્ડ સ્મેલમાં અલ્ટરેશન જોવા મળે. પુઅર એપેટાઇટ મે અકર later in pregnancy because of decreased gastric motility. Constipation may occur because of an increase in progesterone production or pressure from the uterus resulting in decreased gastrointestinal motility. જે પ્રેશર જે છે એના લીધે જીઆઈ મોટિલિટી જે છે એ ડિક્રીઝ થઈ જાય ઓર પ્રોજેસ્ટેરોન જે છે એના લીધે જે છે કોન્સ્ટિપેશન થવાના ચાન્સીસ છે. Flatulence and heartburn may occur because of decreased gastrointestinal motility and slow emptying of the stomach caused by an increase in progesterone production. Hemorrhoids may occur because of increased venous pressure. Venous pressure increase થઈ જશે તો એના લીધે ક્લાયન્ટ જે છે એમાં હેમરોઇડ્સ થવાના ચાન્સીસ છે. Gum tissues may become swollen and easily bleed because of increasing level of estrogen. Progesterone and estrogen નું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે તો એના લીધે જે છે એ ચેન્જીસ જોવા મળશે બોડીમાં. ટાઇલિઝમ, excessive secretion of saliva, જેને ટાઇલિઝમ કહેવાય, may occur because of increasing level of estrogen. એસ્ટ્રોજનનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે એટલે જે માઉથ જે છે એમાં ઇફેક્ટ થાય, એમાં જે ગમ ટિશ્યુ જે છે એમાં સ્વેલિંગ જોવા મળે ઓર મે બી જે સલાઇવા જે છે એનું સિક્રેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. Renal system, frequency of urination increases by 25% in the first and third trimesters because of increased bladder sensitivity and pressure of the enlarging uterus on bladder. Renal system જે છે એમાં કયા કયા ચેન્જીસ થશે? યુરિનેશન જે છે એની ફ્રીક્વન્સી જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, 25% જેટલી ફ્રીક્વન્સી ઇન્ક્રીઝ થાય. ફર્સ્ટ એન્ડ થર્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર જે છે એમાં ફ્રીક્વન્સી ઓફ યુરિનેશન પ્રેઝન્ટ હશે બિકોઝ બ્લેડર સેન્સિટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે એટલા માટે. પ્લસ પ્રેશર જે છે એ થર્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર હોય તો પ્રેશર જે છે એ બ્લેડરની ઉપર ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે બિકોઝ યુટ્રસ જે છે એનું એનલાર્જમેન્ટ થાય છે. ડિક્રીઝ બ્લેડર ટોન, decreased bladder tone may occur and is caused by an increase in progesterone and estrogen levels. Bladder capacity increases in response to increasing level of progesterone. Renal threshold for glucose may be reduced. Next is endocrine system. Basal metabolic rate increases and metabolic functions increases. Metabolic rate increase થાય, function increase થાય. Anterior lobe of pituitary gland enlarges and produces serum prolactin needed
for the lactation process. Pituitary gland enlargement થશે જે પ્રોલેક્ટિન જે છે એને સિક્રેટ કરશે. સો એનું પ્રોડક્શન જે છે સીરમ પ્રોલેક્ટિનનું ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, જેનાથી લેક્ટેશનની પ્રોસેસ જે છે એ પરફોર્મ થઈ શકે. Posterior lobe of pituitary gland produces oxytocin which stimulate uterine contraction. ઓક્સિટોસિન જે છે યુટરસના કોન્ટ્રેક્શન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. The thyroid enlarges slightly and thyroid activity increases. The parathyroid increases in size. Aldosterone level gradually increase. Body weight જે છે એ પણ increase થશે. Water retention જે છે એ પણ increase થાય, which can contribute to weight gain, and the pancreas increases insulin production. Reproductive system, uterus enlarges, increasing in mass from approximately 60 to 1000 gram as a result of hyperplasia, influence of estrogen and hypertrophy. Uterus જે છે એનું enlargement થશે hyperplasia and hypertrophy ના લીધે. એનું વેઇટ જે છે એ બી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. માસ જે છે 60 to 1000 ગ્રામ જેટલું ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. Size and number of blood vessels and lymphatic increases. Lymphatic tissues જે છે, lymphatic vessels plus blood vessels જે છે એની size and number increase થશે. Irregular contractions occurs typically beginning after 16 weeks of gestation. Cervix becomes shorter, more elastic and larger in diameter. Cervix જે છે શોર્ટ થશે પ્લસ મોર ઇલાસ્ટિક થશે અને શોર્ટ જે ડાયામીટર જે છે એનો, સો એ ડાયામીટર જે છે લાર્જ થશે. Endocervical glands secrete a thick mucus plug which is expelled from the canal when dilation begins. Important જે છે point. જે સર્વિક્સ હોય છે એમાં એન્ડોસર્વાઇકલ ગ્લેન્ડ્સ હોય છે જે મ્યુકસનું સિક્રેશન કરે છે. સો ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી જે છે જે ફિટસ જે છે એક્સપેલ આઉટ થઈને ના આવી જાય, તો એટલા માટે મ્યુકસ પ્લગ જે છે, થીક મ્યુકસ પ્લગ જે છે સિક્રેટ કરશે એન્ડોસર્વાઇકલ ગ્લેન્ડ. એન્ડ જ્યારે બર્થ જે છે થવાનું હોય, તો જ્યારે ડાયલેશન સ્ટાર્ટ થઈ જાય સર્વિક્સ જે છે એનું, એટલે એ જે મ્યુકસ પ્લગ જે છે એ શું થશે, એ એક્સક્રેશન થઈ જશે મ્યુકસ પ્લગ જે છે એનું, એન્ડ ઇઝીલી જે છે બેબી એક્સપેલ આઉટ થઈને બહાર આવશે. Increased vascularization and an increase in estrogen cause softening and a violet discoloration known as Chadwick sign, and which occurs at about 6 weeks of gestation. Chadwick sign જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, વાયોલેટ કલરના જે ડિસ્કલરેશન જે છે, મેમ્બ્રેન્સનો કલર ચેન્જ થઈ જશે. Ovaries, a major function of ovaries is to secrete progesterone for the first 6 to 7 weeks of pregnancy. The maturation of new follicles is blocked. જે ન્યૂ ફોલિકલ જે છે એનું મેચ્યુરેશન થવાનું જે છે બ્લોક થઈ જશે. ઓવરીઝ સીએસ ઓવમ પ્રોડક્શન, ઓવરીઝ જે છે ઓવમ પ્રોડક્શનને જે છે ત્યાં સ્ટોપ કરી દેશે. વજાઇનામાં કયા કયા ચેન્જીસ થાય? હાઇપરટ્રોફી એન્ડ થિકનિંગ ઓફ મસલ્સ અકર. An increase in vaginal secretion is experienced. Secretions are usually thick, white and acidic. Hypertrophy જે છે એ થશે વજાઇના જે છે એના મસલ્સ જે છે એનું થિકનિંગ ઓફ મસલ્સ પ્રેઝન્ટ હશે. વજાઇનલ સિક્રેશન જે છે એ યુઝ્યુઅલી થિક હોય, વ્હાઇટ હશે એન્ડ એસિડિક હશે. એસિડિક એટલા માટે ઇન્ફેક્શન જે છે એ ના થાય, સો એટલા માટે થઈને એસિડિક જે છે સિક્રેશન્સ હોય છે વજાઇના જે છે એના. Breast changes can occurs because of the increasing effects of estrogen and progesterone. Breast size increases in breast may be tender and feel full beginning by 6 weeks of pregnancy. Nipples become more pronounced. The areola become darker in color. Superficial veins become prominent. Hypertrophy of Montgomery follicles occurs. Montgomery follicles જે છે present હોય જે breast જે છે એમાં, so એનું hypertrophy જોવા મળશે. Colostrum may leak from the breast. Lactation જે છે એના માટે જે colostrum હોય છે, so colostrum જે છે એ leak થવાનું બી start થઈ જાય. Skin જે છે એમાં કયા કયા changes થાય? Some changes occur because the level of melanocyte stimulating hormone increase as a result of an increase in estrogen and progesterone level. જે melanocyte stimulating hormones હોય છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે. સો એના લીધે જે સ્કિન કલર જે છે એટલે સ્કિનનો પિગમેન્ટેશન જે છે એ ચેન્જ થશે. The changes include the following: increased pigmentation,
Dark streak down the middle line of the abdomen, linea nigra. જે મિડલ લાઇન હોય છે, જે અમ્બલિકસ હોય છે, સેમ એ જ સેન્ટરની અંદર મિડલ લાઇન જોવા મળે, જેને લિનિયા નાઇગ્રા કહેવાય. કોલાઝમાં mask of pregnancy, blotchy brownish hyperpigmentation over the forehead, cheeks and nose. અહીંયા જે nose જે છે ત્યાં જે છે એ ડાર્ક માર્ક્સ હોય કોલાઝમાં, જેને કહેવાય. જે ચીક્સ જે છે ત્યાં તમને પોઈન્ટ પોઈન્ટ જેવા માર્ક્સ દેખાય, અને સેમ જે છે ફોરહેડમાં હોય કોલાઝમાં. માસ્ક ઓફ પ્રેગ્નન્સી, રેડિશ પર્પલ સ્ટ્રેચ માર્ક્સ, સ્ટ્રાયા ગ્રેવિડમ on the abdomen, breast, thighs and upper arm. સ્ટ્રાયા ગ્રેવિડમ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય, જે સ્ટ્રેચ માર્ક્સ હોય છે, સ્કિન જે છે સ્ટ્રેચ થાય, હવે સ્ટ્રેચ થવાના લીધે ત્યાં માર્ક્સ જોવા મળશે, જેને સ્ટ્રાયા ગ્રેવિડમ કહેવાય. એબડોમેન એરિયા જે છે ત્યાં બ્રેસ્ટ જે છે, થાઇસ એન્ડ અપર આર્મ જે છે ત્યાં તમને સ્ટ્રેચિંગના માર્ક્સ જોવા મળશે. વાસ્ક્યુલર સ્પાઇડર નેવી may occur on the neck, chest, face, arms and legs. જે સ્પાઇડર નેવી જે છે, તો સ્પાઇડર જેવું હોય છે, જે એના 8 લેગ્સ હોય, સેમ એવું જે છે એ સ્પાઇડર નેવી જેવું છે, વાસ્ક્યુલર ફોર્મેશન થાય, જે નેક પર પ્રેઝન્ટ હોય, મે બી ચેસ્ટ પર, ફેસ ઓર આર્મ્સની ઉપર, લેગ્સમાં હોય પ્રેઝન્ટ. Rate of hair growth may increase. Skin changes may be emotionally distressing for the expectant individual, but they are clinically insignificant and usually disappear shortly after childbirth. જે સ્કિન ચેન્જીસની અંદર જે પિગમેન્ટેશન થાય છે, જે ડાર્ક કલર થઈ જશે, ઓર જે માર્ક્સ જે છે તમને જોવા મળશે કોલાઝમાં હોય છે, તો જનરલી જે એક્સપેક્ટન્ટ હોય છે, જે પ્રેગ્નેન્ટ લેડી હોય છે, એમાં ઇમોશનલ ડિસ્ટ્રેસિંગ થઈ જાય, બટ ક્લિનિકલી ઇન્સિગ્નિફિકન્ટ છે, એન્ડ શોર્ટ ટાઈમમાં આફ્ટર બર્થ, ચાઇલ્ડ બર્થ ડિસઅપિયર થઈ જાય. Next is musculoskeletal system changes. Changes in the center of gravity begin in the second trimester and are caused by the hormones relaxin and progesterone. The lumbosacral curve increases, which may cause aching, numbness and weakness. Walking becomes more difficult and person develops a waddling gait and is at risk for fall. જે સેક્રલ કર્વ હોય છે, જે લંબવર્ટિબ્રી અને જે સેક્રમ જે છે, બંને વચ્ચે જે જોઈન્ટ હોય છે, તો લંબોસેક્રલ કર્વ પ્રેઝન્ટ હોય છે. ના હવે કર્વ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, એની ઇન્ક્રીઝ થવાના લીધે જે બી પ્રેગ્નેન્ટ લેડી હોય છે, જનરલી બેક પેઇન જે છે એની વધારે કમ્પ્લેન કરતા હોય છે, બીકોઝ લંબોસેક્રલ કર્વ જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય, સો એના લીધે એકિંગ પ્રેઝન્ટ હોય, નમનેસ, વીકનેસ પ્રેઝન્ટ હોય, વોકિંગ જે છે મે બી ડિફિકલ્ટ હોય, તો વેડલિંગ ગેટ જે છે એમાં ક્લાયન્ટમાં જોવા મળે. However, walking is an ideal exercise and stimulates muscular activity, generally increases respiratory and cardiovascular efforts, and does not result in fatigue or strain. Relaxing and increased mobility of pelvic joint occur, which permit enlargement of pelvic dimensions. Abdominal wall stretches with loss of tone throughout pregnancy, usually regain in postpartum. Abdominal wall જે છે એ સ્ટ્રેચ થશે થ્રુઆઉટ પ્રેગ્નન્સી, એનો જે ટોન જે છે, મસલ ટોન હોય છે, વોલ જે છે એનો, એ જે છે લોસ થશે, બટ આફ્ટર ચાઇલ્ડ બર્થ, પોસ્ટપાર્ટમ જે છે એમાં વન્સ અગેન જે મસલ ટોન જે છે રિગેઇન થશે. Umbilicus flattens or protrudes. During pregnancy, postural changes occur as the increased weight of uterus causes a forward pull of bony pelvis. It is important for the nurse to encourage client to implement measures that maintain safety and correct posture to prevent a backache. Postural changes present હોય છે કેમ કે weight increase થાય છે uterus જે છે એનું, પ્લસ ફોરવર્ડ પુલિંગ જે છે જોવા મળશે, એટલા માટે જે પોસ્ચર જે છે એ ક્લાયન્ટનું ચેન્જ થશે. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્ફોર્મેશન આપો, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એમને એન્કરેજ કરો, જેનાથી જે સેફટી જે છે એમની મેન્ટેન રહે, પ્લસ કરેક્ટ પોસ્ચર જે છે એ એને મેન્ટેન રાખવા માટે કહેવાનું, કે જેનાથી બેકએક ના થાય. નેક્સ્ટ ઇઝ સેન્સરી ઓર્ગન્સ. સેન્સરી ઓર્ગન્સ જે છે એમાં કયા કયા ચેન્જીસ થશે? આઈઝ, corneal edema may occur and may be uncomfortable for those who wear contact lenses. Cornea જે છે એમાં મે બી એડિમા પ્રેઝન્ટ હોય. Ears changes in mucous membranes of the eustachian tube
occur from increased level of estrogen and may result in blocked ears and mild temporary hearing loss. Eustachian tube જે છે eustachian tube જે છે એના જે મ્યુકસ મેમ્બ્રેન હોય છે એમાં ચેન્જીસ જોવા મળશે because estrogen level increase થાય છે તો એનાથી ears may be block થાય, hearing just temporarily may be loss થવાના chances છે. સાયકોલોજીકલ પ્રેગ્નન્સી ચેન્જીસ ફિઝિયોલોજીકલ ચેન્જીસ હતા કે સિસ્ટમ વાઇઝ બોડીની અંદર જે છે કયા કયા ચેન્જીસ થાય છે. નાઉ સાયકોલોજીકલ પ્રેગ્નન્સી ચેન્જીસ ambivalence may occur early in pregnancy even when pregnancy is planned. ambivalence જે છે પ્રેઝન્ટ હોય. ambivalence જે છે એમાં શું હશે કે જનરલી એ જે પ્રેગ્નન્સી જે છે એના અર્લી સ્ટેજ હોય ત્યારે બી પ્રેઝન્ટ હોય ઓર મે બી પ્રેગ્નન્સી જે છે પ્લાન કરે ત્યારે પણ ambivalence પ્રેઝન્ટ હોય. A pregnant parent may experience a dependence, independence, conflict, and ambivalence related to role changes. Client may also feel unsure of ability to be a good parent. એમ્બિવેલેન્સ સેટ જે છે એમાં એવું હોય કે સમટાઈમ્સ ક્લાયન્ટને જે છે પોઝિટિવ થિંકિંગ આવે કે ઓકે જે છે એ રૂલ ચેન્જીસ થશે એન્ડ જે બેબી આવશે તો એ પોઝિટિવ થિંકિંગ થશે, એ મે બી હેપી હોય. બટ સમટાઈમ્સ જે છે એ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, જે પણ પેરેન્ટ જે છે એ જે છે એ એમની જે એબિલિટી જે છે એના પર મે બી ડાઉટ કરે. તો એમ્બિવેલેન્સ મીન્સ કે એવું સ્ટેજ કે સમટાઈમ્સ જે છે હેપી હોય, સમટાઈમ્સ જે છે થોડું ડિપ્રેસ થઈ જાય ઓર સમટાઈમ્સ જે છે એન્ઝિયસ થઈ જાય. Partner may experience ambivalence related to the new role being assumed, increased financial responsibilities, and sharing the birthing parent's attention with the child. નાઉ પ્રેગ્નેન્ટ પેરેન્ટ હોય છે તો પ્રેગ્નન્સી જે છે જે પ્રેગ્નેન્ટ લેડી જે છે એમાં બી એમ્બિવેલેન્સ પ્રેઝન્ટ હશે, પ્લસ જે પાર્ટનર હોય છે તો પાર્ટનર જે છે એ બી એક્સપિરિયન્સ કરશે એમ્બિવેલેન્સ જે છે એને, બિકોઝ ન્યૂ રોલ જે છે એ એની રિસ્પોન્સિબિલિટી આવશે, પ્લસ બર્થિંગ પેરેન્ટ જે છે એનું અટેન્શન જે છે ચાઇલ્ડની સાથે શેર કરવાનું, એટલે એના લીધે એ બી એમ્બિવેલેન્સ સ્ટેટમાં હશે. એક્સેપ્ટન્સ factors that may be related to acceptance of the pregnancy are the person's readiness for experience and identification with the parenthood role. Acceptance જે છે ક્યારે આવશે તો જનરલી જે એક્સપિરિયન્સ જે છે એના માટે રેડી હોય પેરેન્ટ્સ જે છે, આઈડેન્ટિફિકેશન માટે રેડી હોય ત્યારે જે એક્સેપ્ટન્સ ક્લાયન્ટમાં આવશે. સ્પેસિફિક ડેવલપમેન્ટલ ટાસ્ક મસ્ટ બી એકોમ્પ્લિશ સક્સેસફુલી ફોર પોઝિટિવ પેરેન્ટલ રોલ એડેપ્ટેશન. These tasks for birthing parent include accepting the pregnancy. જેટલા બી સ્પેસિફિક ટાસ્ક હોય છે તો એ જે છે એના વિશે નોલેજ હોવું જોઈએ અને એને જે સક્સેસફુલી એકોમ્પ્લિશ કરવા પડે. કયા કયા ટાસ્ક હોય છે તો ફર્સ્ટ જે છે કે પ્રેગ્નન્સી જે છે એને એક્સેપ્ટ કરવાનું, આઈડેન્ટિફાઈંગ વિથ ધ પેરેન્ટિંગ રોલ, સોલિડિફાઈંગ ધ રિલેશનશિપ વિથ ધ પાર્ટનર. જે પેરેન્ટિંગ રોલ જે છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો, પાર્ટનર સાથે જે છે રિલેશનશિપ જે છે એને સોલિડ કરવાની, એસ્ટાબ્લિશિંગ અ રિલેશનશિપ વિથ ધ અનબોર્ન ઇન્ફન્ટ એન્ડ પ્રિપેરિંગ ફોર ધ બર્થ એક્સપિરિયન્સ. જે ફિટસ હોય છે ઓર જે અનબોર્ન ઇન્ફન્ટ જે છે ન્યૂબોર્ન હશે, જે એટલે જે બી વૂમમાં હશે ફિટસ જે છે એની સાથે રિલેશનશિપ જે છે એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે, એની સાથે કમ્યુનિકેશન કરવામાં આવે, તો એ જે છે એક્સેપ્ટન્સમાં આવશે એન્ડ ચાઇલ્ડ બર્થ જે છે એના એક્સપિરિયન્સ માટે પ્રિપેર થવાનું. ઇમોશનલ એબિલિટી Emotional ability may be manifested by frequent changes of emotional state or extremes in emotional state. Mood swings જે છે જેને આપણે કહીએ છીએ. So emotional state જે છે એમાં frequently changes જોવા મળશે. These emotional changes are common, but the individual may think that these changes are abnormal. Body image changes. The changes in a birthing parent's perception of self-image during pregnancy occur gradually and may be positive or negative. બોડી ઇમેજ જે છે ચેન્જીસ થાય તો એ જે ચેન્જીસ થશે એના રિગાર્ડિંગ જે પરસેપ્શન છે બર્થિંગ પેરેન્ટ જે છે એનું પણ ચેન્જ થશે, સેલ્ફ ઇમેજ જે છે એમાં ચેન્જીસ થશે. તો મે બી એ જે ચેન્જ છે એ બી પોઝિટિવલી એને લે ઓર મે બી નેગેટિવલી લે. The physical changes and signs and symptoms that birthing parent experiences during pregnancy contribute to body image. Relationship with fetus. The birthing parent may daydream to prepare for parenthood and think about the parental qualities desiring to possess. બર્થિંગ પેરેન્ટ જે છે એ ડે ડ્રીમ કરશે કે પેરેન્ટહુડ માટે જે છે પ્રિપેર રહેશે, કઈ રીતે જે છે કેર કરશે જે પણ બેબી જે છે એની. The birthing parent first accepts the biological fact of being pregnant. જે બર્થિંગ પેરેન્ટ છે ઇટ મીન્સ કે જે મધર હશે ફર્સ્ટલી એક્સેપ્ટ કરશે બાયોલોજીકલ ફેક્ટ કે જે છે એ પ્રેગ્નેન્ટ છે.
The birthing parent next accept the growing fetus as distinct from self and a person to nurture. Then after પ્રેગ્નન્સી જે છે ને એક્સેપ્ટ કર્યા પછી જે બર્થિંગ પેરેન્ટ જે છે નેક્સ્ટ શું એક્સેપ્ટ કરશે કે જે ફિટસ જે છે એનું ગ્રોથ થશે બટ એ ફિટલ ગ્રોથ થાય છે એ એનાથી અલગ એક ડિસ્ટિંગ પર્સન છે પ્લસ એ જે પર્સન જે છે એને નર્ચર કરવાનું છે એટલે કે એની જે છે ટેક કેર કરવાની છે એ એક્સેપ્ટન્સની અંદર જે છે આવવું જોઈએ. ફાઇનલી ધ બર્થિંગ પેરેન્ટ પ્રિપેર્સ રિયાલિસ્ટિકલી ફોર ધ બર્થ એન્ડ પેરેન્ટિંગ ઓફ ધ ચાઇલ્ડ. એન્ડ ફાઇનલી જે બર્થિંગ પેરેન્ટ જે છે એ જે પણ બેબી હશે તો એને બોર્ન કરવા માટે એના બર્થ માટે રેડી થશે એન્ડ કઈ રીતે એને જે છે એ નર્ચર કરવાનું છે એના માટે બી રેડી થશે. ઓકે સો આજે જે છે કેટલું જોયું કે જે કેટલીક ટર્મ્સ છે જેસ્ટેશન મીન્સ કે શું, ધેન ગ્રેવિટી એન્ડ પેરિટી એટલે શું, એનો જે સ્કોર હોય છે કઈ રીતે કાઉન્ટ કરવાનો, નેગલ્સ રૂલ જે છે એના બેઝ પરથી એક્સપેક્ટેડ ડિલિવરી ડેટ કઈ રીતે કાઉન્ટ કરવાની. એક્સપેક્ટેડ ડિલિવરી ડેટ જે છે તો એની અંદર જે લાસ્ટ મેન્સ્ટ્રુઅલ પીરિયડનો જે ફર્સ્ટ ડે હોય એ જે છે ડેટ લેવાની પ્લસ એની અંદર જે છે જે મંથ હોય એમાં 3 months જે છે ને સબસ્ટ્રેક્ટ કરો એટલે કે -3 months કરવાના. જે ડેઝ હોય એમાં +7 days એડ કરવાના એન્ડ ઇફ યર ચેન્જ થતું હોય તો એને તમારે યર જે છે એને ચેન્જ કરવું પડે. 1 year જે છે એ એપ્રોપ્રિએટ છે કે નહીં ચેન્જ કરવા માટે એ ચેક કરવાનું હોય. પ્રેગ્નન્સી જે છે એની સાઇન્સ, પ્રિઝમ્પટિવ સાઇન્સ, પ્રોબેબલ સાઇન્સ એન્ડ પોઝિટિવ સાઇન્સ ઓફ પ્રેગ્નન્સી. ફંડલ હાઇટ જશે કઈ રીતે મેઝર કરવાની, જે યુટ્રાઇન ફંડસ હોય છે એ કયા લેવલ પર છે ચેક કરવાનું. દેન આફ્ટર જે છે જે મેઝર ટેપ હોય છે એને લઈને પછી એને સિમ્ફાઇસિસ પીબીસ જે છે ત્યાં પ્લેસ કરવાનું એન્ડ જે ફંડસ હોય ત્યાં સુધી જે છે એને સ્ટ્રેચ કરો. ફિઝિયોલોજીકલ ચેન્જીસ ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી, દેન આફ્ટર સાયકોલોજીકલ ચેન્જીસ ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી, કયા સાયકોલોજીકલ ચેન્જીસ હશે. નેક્સ્ટ જે છે ડિસ્કમ્ફર્ટ્સ ઓફ પ્રેગ્નન્સી જે છે એ કાલે કન્ટિન્યુ કરશું. એની ડાઉટ, એની ક્વેશ્ચન? No, If કોઈ ડાઉટ ક્વેશ્ચન ના હોય તો you guys can leave now. thank you. Thank you.